Selam aleykum, hayırlı akşamlar. Saygılar telekanalının teleseyircileri Prime programmasını seyretesiniz. Sizler için studiyada men Gülsüm Halilova çalışan nevbetike bir saat. Bu studiyada yayınımızga koşulacak musafirlerden beraber sonki aktual meselelerini laf edecekmiz. Sizler de daima bizim yayınlarımızga koşulabilirsiniz. Ekranlarınızga rejissörlarımız daima YouTube sayfamızga abone olunuz çağırılarında bulunmaktadır. Ve bu boften yerge yapılgan bir şey değil. Hakikaten bu bizler için çok mühim. Ne kadar çok insan bizim YouTube sayfamızga abone olsa, ne kadar çok insan like koysa ya da izahat misal olarak altında yazsa, o kadar çok daha fazla ve daha diğer bizlerini belki de tanımagan, yayınlarımızını görmegen, izlemegen kişiler görecekler, izleyebilecekler ve Kırım ile alakalı, Rusya-Ukrayna cengi ile alakalı, hususan Kırım esasında haberlerini öğrenmek imkanına sahip olacaklar. Yani bu imkanı bu insanlarga siz verebilirsiniz. Sadece küçük bir abonelik, küçük bir like ve küçük bir izahat. Kenarda canlı yayın devam ederken siz de özünüzün izahatlarınızı ya da suallerinizi yazabilirsiniz ve biz de elimizden gelgence bu suallerini, belki de bazı fikir ve gayelerini meseleyle alakalı olgan olsa yayınlarımızda seslendirecekmiz ve yayınımızga teşrif buyurgan musafirlerimiz onlarını cevaplayacak. Bizim yayınlarımız daima ya Ukrayna'da Kırım Tatar tilinde şimdi ötkürülmekte ve bizler hem aynı zamanda ana tilimizden horçalamak ve böyle kengleştirmek maksadıyla elimizden gelgence ana tilinde yayınlarımızı yapamız hem de Ukrayn tilinde demek hem ana tilimizni anlamaganlar hususan Ukraynlılar için Kırım'ını anlatmaga, Kırım'daki sonki vaziyetini anlatmaga ve Kırım'nın işgalden kurtarılma yönelişinde yapılgan faaliyetlerini müzakere etmek için yani bu maksatla Ukrayn tilinde yayınlarını yapamız. Bugün de istisna değil, bizim yayınlarımız Ukrayn tilinde olacak ama biz yayınlarımız başında her daim Kırım Tatar tilinde men sizlerge şahsen bazı haberlerini vermege tırışam daima ve bu haberlerinin çoğusu elbette ki işgal etilgen Kırım ve siyasi mabuslarının sonki alı vaziyeti ile bağlı. Misal olarak bu günlere işgal etilgen Yarımada'da Kırım Tatar demek bir kızı, Kırım Tatar bir kadını dep aytmaga mümkün. İşte Rus işgalcileri Emine Zekeriyayevaga böyle bir hukum çıkardılar. Ona 50.000 ruble para cezası hukumu çıkarıldı. Kırım'nın işgalci İslam Terek rayon mahkemesi böyle bir karar verdi. Neden sebep dep soracak olsanız, işte da 7 yıl evvelsi bir mesajlaşma sebebinden ve çakmağanı sebebinden bilesiniz. Sonki vakitlara işgal etilgen Yarımada'da umumen alganda sonki 10 yıl içerisinde ama daha faal şekilde 2 yıldan beri bu çakmama davaları boyunca birçok insanlarga binaen esassızca kabahatlavlar seslendiriyor işgalci kuvvetçiler. Birisini çakmağanın için sana para cezası verilebiliyor. Misal olarak Emine Zekeriyayevaga böyle bir ceza verildi. Neden sebep? 7 yıl evvelsi sanki dersin bir kadının yazışkan, bu kadının demek öz vaktinde üniversitette okuyordu ama işgalcilerinin iddia etkenine göre bu kadın Suriye'de yaşayken ve teröristlerle bir alakası sanki dersin var iken ve Emine Zekeriyayeva bu kadının laf etken ve bu kadını işgalcilerge çakmagan. İşte çakmaganı sebebinden ona 50.000 ruble para cezası hukumu çıkarıldı. Ve bu müzakereye laf etken kadın eken Ukrayna vatandaşı Madina Strepça dep ismi buluna. İşte işgalciler 2016 senesi da yapılgan böyle mesajlaşmalar sebebinden vatandaşlarımızga ve hususan kadın kızlarımızga binaen bu gibi esassızca suçlamalarda, esassızca kabahatlavlarda bulunmakta ve para cezaları ya memuri cezalar ya para cezaları bu gibi davalar boyunca verilmekte. Aynı zamanda işgal etilgen Yarımada'da sonki vakitları Rus ordusunu sözde diskreditasiya davaları boyunca da insanlarga kabahatlavlar seslendiriliyor ve bu davalar boyunca böyle memuri cezalar, 15 gün hapis cezası ya da para cezaları verilmekte saygılar arkadaşlar. Para cezaları da az değil, yani 50.000 ruble, 100.000 ruble, hatta 300.000 ruble para cezasını gördük. Kırım gazetamızga verilgen idi. Keçenleri işgalciler tarafından kene neden sebep sanki dersin Rus ordusuna hakaretler
Алиев иште сөзді дискредитация етмек давалары бойынша. Яғни көргеніңізге көре иранге бір сербестлік сөзі, сербестлік ифадесі, иште сербес фикер вейләхре бұларның ешбір манасы жоқтыр ве ниет кеченлері бұның олмағаны артық махкемеде де таздықланды. Яғни бөлі бір халқара махкемеде таздықланды ве бұл біздер үшін çok mühim bir hadise, çok mühim bir haber. Malum olğanı üzere keçenlere birkaç gün evvelsi, bir gün evvelsi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 10 yıldan beri devam etken Kırım davasını yekünledi ve Ukrayna Rusya'ya karşı açılgan bu davanı kazandı. Çünkü Rusya nihayet bu halkara mahkemelerde Rusya'nın işgal etilgen Yarımada'da İnsan Hakları Konvensiyasının 18 maddesinden 11'ini bozganı tasdiklandı ve bu insan hakları bozgunluklarını anlatkan sayfeler ve Adiseler bağışlanız 300 sayfege sığdı. Yani tahmin edebilirsiniz 300 sayfede Rusya'nın Yarımada'da yapkan demek bu cinayetleri, bozgunlukları ve ilahri adlandırıla ve bu sadece demek 2014 yılından 2022 yılına kadar alıngan bir müddette yapılgan bozgunlukları. Yani men endi bu mahkemeye demek malumatları 2022 senesinden bu yana yani 2 yıl devamında yapılgan da birçok bozgunlukları koz önünde bulundurmayı. Çünkü biliyorsunuz 22 senesi Rusya Avrupa İnsan Hakları Konvensiyasından çıktı ama bundan evvel Rusya'nın yapkan bütün demek bu bozgunlukları onu suçlamağa, onu kabahatlamağa ve ispatlamağa gayet yeterli de oldu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu gibi kararını çıkardı saygılar arkadaşlar ve bu bizler için pek mühim. Деп айтмаға мүмкін aynı zamanda ama diğer taraftan biz bilemiz ki Rusya bu gibi kararını elbette ki kabul etmeyecek ve elbette ki yerine getirmeyecek ve bunda farklı mekanizmler yani nasıl edip Rusya'nı demek borçlarını tölemege mecbur etmege burada artık farklı mekanizmler işe kirişmege gerek olacak. Men ise saygılı dostlar Ukrayn tiline geçeyim ve biz Ukrayn tilinde yayınımızı devam edecekmiz ve harbiy cihetten Kırım'daki hadiselerini, sanaq yerda olgan hadiselerini hem de diğerlerini halkara meydanlarda olganlarını laf edecekmiz. Вітаємо в ефірі телеканалу АТR. Ви дивитесь інформаційно-аналітичну програму Prime. Для вас працюю я, Гульсум Халілова, і як завжди ми протягом цієї години будемо говорити про Крим, про окупований Крим, про військову складову і про деокупацію Криму, і, звичайно, про те, що зараз відбувається на міжнародних майданчиках з приводу Криму, з приводу російсько-української війни та, звичайно, підтримки наших міжнародних партнерів щодо перемоги в цієї війни. Але ми б хотіли, звичайно, почати з Криму, бо там ми бачимо, як українські збройні сили України зараз атакують російські військові об'єкти та російську окупаційну інфраструктуру на території тимчасово окупованого півострова. І там не обходиться без маніпуляції, перекручування фактів, спекулювання людськими смертями та інші методи, звичайно, щоб скинути з себе відповідальність. Як відомо, Москва зараз почала цілу пропагандистську кампанію, звинувачуючи Україну і навіть Сполучені Штати у загибелі цивільних на пляжі Учкуївка в окупованому Ак'ярі під час ракетної атаки у неділю. У день 23 червня серію гучних вибухів чули в Кезлеві та Ак'ярі. В небі бачили сліди застосування російської ППО. Місцеві жителі повідомляли про активну роботу ЗРК, великокаліберних кулеметів і гучні вибухи в небі, але сигнал повітряної тривоги при цьому не оголошували, а містяни та колонізатори не переривали на той час відпочинок, і таким чином дуже багато людей там постраждали саме тому, що російське ППО просто працювало над людьми і збивало ракети просто над людьми на пляжі. І ці та інші питання ми зараз будемо обговорювати з нашим гостем, який приєднується до нашого ефіру. Це військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю вас. Салям алейкум.
Доброго вечора чи доброго дня ще. Доброго вечора, доброго дня. Ну що ж, я б хотіла почати з Криму. Як ви оцінюєте останні удари Збройних сил України по тимчасово окупованому Криму? І, звичайно, про останню подію, яка сталася в неділю. Там ми бачили просто, як російське ППО збивало ракети над людьми. І ми бачили, як, на жаль, дійсно постраждали мирні люди в Криму. Як пишуть пропагандистські СМІ, це понад 120 людей. Ну, ці ракети, вони летіли в напрямку військового об'єкту. Тобто цілями цих ракет був військовий об'єкт, який був розташований в 4 кілометрах від цього пляжу. Тому, очевидно, мирним жителям окупованого Криму варто дослухатися до порад законної української влади щодо того, щоб вони не відпочивали і не знаходилися поруч військових об'єктів Російської Федерації в окупованому Криму. Оскільки кожної хвилини цей військовий об'єкт може зазнати удару, оскільки це є законна військова ціль, яка має бути знищена. Тому там не варто знаходитися. І так само варто зазначити, що окупаційна влада Криму так само має дбати про місцевих жителів. І фактично забороняти їм знаходитись біля військових об'єктів, але вона цього не робить. Угу. І вона цього не робить з 3 міркувань. Перше міркування – це воно фактично має пропагандистський характер. Тобто для них окупований Крим, я маю на увазі до росіян, він має значення, сакральне значення, і вони повинні довести, що окупований Крим є безпечною територією, куди можна їхати відпочивати, і яку можна відвідувати. А для чого їм потрібно, щоб люди доїхали відпочивати? А це гроші в бюджет. Оскільки вони в окупаційно це є прикриття цивільними людьми військових об'єктів на території Криму під такими, скажімо так, гаслами, з такими підґрунтям. Ну, дійсно, ви тут дуже влучно зазначили про цю пропагандистську кампанію Росії, бо коли був цей удар, і там одразу Міністерство оборони Російської Федерації, вони там одразу відреагували і сказали, що все ми збили, там атакам це збили, і то збили, це зробили, то зрозбили, що все нормально і так далі. І через 2 години вони зовсім змінили свою риторику, і почали там кричати російські пропагандисти, і російське там Міністерство оборони і так далі, що ось Україна, там вона атакує мирне населення, там півострова і так далі. І навіть вони сказали, що Україна здійснила терористичний акт проти місцевих жителів. Тобто риторика у російських окупантів, вона просто змінюється не просто в години, а просто в моменті. Це методички приходять їм, які диктують таким чином зміну риторики. Ми з вами чудово розуміємо, що в здоровому глузді це ніякий не терористичний акт. І по великому рахунку, якби Росія не розв'язала б війну проти України, яка сягає ще 2014 року, коли був захоплений Крим і окупований, то і жодних проблем зараз в Криму не було. Звичайно. Тобто чомусь вони не зрять в корінь, як кажуть, і вважають, що це терористичний акт з боку України, пишуть про це в пропагандистському сенсі, абсолютно забуваючи, з чого це почалося. А почалося це з вторгнення Російської Федерації, і в тому числі і в Крим, а після того і в Донбас. А 2 роки тому вже широкомасштабно вони вторглися на територію України. А як ви в цілому останнім часом оцінюєте інтенсифікацію ударів Збройних сил України по російським військовим об'єктам на території тимчасово окупованого півострова? Бо дійсно ми бачимо, що саме 17 квітня, коли здійснили Збройні сили України удар по аеродрому, окупаційному аеродрому в Джанкої, ми понад вже 3-4 місяці бачимо такі систематичні удари по російським військовим об'єктам. Так, до цього ми бачили, але все ж таки це не було так системно. Ось як ви зараз бачите стратегію та тактику Збройних сил України? Навіщо ми зараз це все робимо? Це системні удари, ви маєте рацію, ви правильно підмічаєте. Тобто задаються удари по військових об'єктах, це стартові позиції зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400, це аеродроми, як от Джанкої вони вели приклад. Це об'єкти Чорноморського флоту Російської Федерації, це об'єкти космічного зв'язку. Так само задавалися удари по об'єктах космічного зв'язку. Нещодавно був такий приклад. І крім того, ще задаються удари по території Російської Федерації, тобто по об'єктах нафтопереробної галузі. І ці об'єкти вони знаходяться так само на півдні Російської Федерації.
це Краснодарський край і таке інше. Все це взаємопов'язано. На мій погляд, це є частиною одного великого плану. Якщо ми кажемо про знищення зенітно-ракетних систем, радіолокаційних станцій, зенітно-ракетних комплексів, космічних станцій зв'язку, станції попередження про ракетний напад, далекого радіусу дії, знову ж таки, вони на півдні розташовані були в Російській Федерації, то це розчищення повітря для якоїсь майбутньої повітряної операції. Можливо, це пов'язано з F-16, цілком можливо. Можливо, зі іншими, скажімо так, аспектами. Плюс до цього додаємо удари по заводах нафтопереробної галузі, а це удари по логістиці. Ми саме чудово розуміємо, що кожна нафтобаза, кожне нафтопереробне підприємство, воно відповідає за певний ареал, да? Тобто за окрему зону. Там, область там, чи регіони і так далі. Якщо ми вибили там умовний нафтопереробний завод в Ростові, скажімо так, то все, в Ростовській області не буде вже постачання палива і нафтопродуктів з цього заводу, тому треба переміщувати логістику, перекидати ці обов'язки, це навантаження на інше НПЗ. Знищимо то інше НПЗ, відповідно навантаження перекидається на якісь треті НПЗ, які ми теж знищуємо. І таким чином логістичні зв'язки порушуються і виникають проблеми, можуть виникнути проблеми з забезпеченням військ Російської Федерації, які знаходяться і в тимчасово окупованому Криму, і на півдні України, в Приазові, в Запорізькій області, на Херсонщині. Плюс ми сюди додаємо ще удари по радіолокаційним станціям по ЗРК і бачимо певний кейс, який може бути спрямований на забезпечення якоїсь операції, яку ми будемо очікувати в майбутньому. Ну, нещодавно Центр стратегічних комунікацій писав про те, що за останні 3-4 місяці Україна знищила на території тимчасово окупованого півострова десятки російських систем С-300, С-350 та С-400, а також, як зазначають в центрі, знищила понад 15 радіолокаційних систем. Скажіть, будь ласка, а як швидко російські окупанти можуть це все відновити? Це залежить від того, що в них є. Тобто їм доведеться десь знімати з фронту з інших напрямків, оголюючи тим самим, значить, той напрямок, де вони це зніматимуть. Або їм потрібно буде переганяти їх з території Російської Федерації, з глибини території Російської Федерації. А це вже може бути загроза від ударів наших далекобійних дронів. Ми ж теж повинні це розглядати і статися з рахунків. Або доведеться їх виготовляти додатково. Ну, ЗРК – це технологічна дуже штука, тобто так просто ти його не виготовиш. Це не снарядний боєприпас, для цього потрібен час, для цього потрібні ресурси. Ну, тобто перекрити таку діру, а це діра. Це суттєва діра, то в протиповітряному зонтику парасольці, да, які росіяни створили над окупованим Кримом, ну так швидко це не вдасться зробити. І звідки вони там заберуть ці зенітно-ракетні комплекси, там буде волання, чому ви забрали від нас ЗРК, бо туди наші дрони полетіли, і там десь в Рязані, в Твері, на інших територіях Російської Федерації почалися прильоти, і через те, що вони зняли комплекси, перекинули їх на окупований Крим. Звідти будуть проблеми у них. Тому це тріщинка в там. Де ти зняв, там дірка. Ну, інакше воно і не працює. Ну, і звичайно, зараз ми бачимо, що у росіян є, наскільки я розумію, лише дві важливі логістичні артерії, через які вони можуть завозити на територію Криму там техніку, військових і так далі. Це Керченська переправа, Керченський міст, і ми зараз бачимо, як вони будують там залізницю через Маріуполь, через Ростов-на-Дону, на Бердянськ, Маріуполь, Запоріжжя, Мелітополь і так далі. Наскільки я розумію, по Керченській паромній переправі було завдано удару. Так, але вони ж його відновили, як сказали нещодавно. Вже відновили. Ну, тоді буде повторний удар, очевидно, в найближчому майбутньому, оскільки Керченська паромна переправа – це теж суттєвий логістичний зв'язок між територією тимчасово окупованого Криму, ну і, скажімо так, міжнародно визнаною територією Російської Федерації. Та територія, яка належить Російській Федерації по міжнародному праву. Виділяємо наступні, значить, артерії. Так? Це так званий Кримський міст, незаконна споруда, яка повністю не функціонує за визнанням наших керівників СБУ, але все ж таки певною мірою функціонує, тобто якийсь трафік там через нього йде. Автомобільний, і автомобілями так само можна щось завозити. Так. І паливно-мастильний апарат.
Ну, тобто, сказати, що він повністю нефункціональний, теж такого не можна. Але після 2 ударів він там, в принципі, був пошкоджений, тому він зараз обмежено функціональний, але все ж таки він працює. Друга паромна переправа. Так чи інакше воно використовувалося і буде використовуватися, якщо і було відновлено. Третій варіант у них був використання великих десантних кораблів як засіб комунікації з окупованим Кримом і засіб логістики. Тобто з допомогою цих кораблів вони так само намагалися перевозити в окупований Крим те, що їм потрібно для функціонування угруповання військового, можливо, не тільки. Але ці великі десантні кораблі ми потопили, там трошки їх побили, так? І тепер з Чорним морем у них не склалися стосунки через дії українських безекіпажних морських дронів. Через те важкувато буде з морським шляхом, скажімо так. Ну і ще один варіант, це, ви правильно кажете, це залізниця, сухопутний шлях, який вони зараз прокладають в окупованому Приазов'ї, з Ростова, поруч з Бердянськом, з Маріуполем, або з Маріуполем і Бердянськом, якщо там географічно правильно казати, і далі в бік тимчасово окупованого Криму. Чому вони будують цю магістраль, цю дорогу? Тому що вони чудово розуміють, що так званий Кримський міст знаходиться під постійним ударом, під постійною небезпекою, знищення повністю його не знищить, оскільки це велика споруда. Для того, щоб повністю його стерти з лиця землі, щоб він зник просто з наших очей, то треба використовувати ядерну зброю, щоб повністю його розпилити на молекули. Але з допомогою ракет і наявних засобів можна зробити таким чином, що кілька секцій просто впадуть. На значну відстань цей так званий Кримський міст буде зруйнований. І для того, щоб його відновити, там знадобиться дуже багато часу. І росіяни це чудово розуміють, тому вони будують альтернативні шляхи. І передусім це якраз та залізниця, про яку зараз ви згадали. Але ця ж залізниця, з іншого боку, ми розуміємо, що вона може знаходитись і знаходиться під вогневим контролем Збройних сил України. І коли ми кажемо там про Керченський міст, про всі ті артерії, про які ми з вами проговорили зараз, багато хто останнім часом, всі військові експерти навіть кажуть про те, що треба Росію відрізати від Криму, перерізати всі артерії, Крим повинен опинитися в ізоляції. І тоді його деокупація може статися ще ближче. Але коли ми бачимо, що дійсно ми можемо здійснювати удари по дуже далеким військовим об'єктам, і це не лише по Криму. Ви сказали на початку, що ми здійснюємо удари і по російським МПЗ на території Російської Федерації. Наші дрони навіть долітали до Татарстану та Башкортостану, а це на секундочку 1200-1300 кілометрів від території України. То чому тоді наразі ми ще не знищуємо Керченський міст? На що ми чекаємо? Тут може бути лише моє припущення насправді, так? Тобто, як ви розумієте, дуже важко, скажімо так, аналізувати, радити нашому військовому командуванню українському і якісь, рекомендації надавати, і цього ми робити не будемо. Треба розуміти, що так званий Кримський міст, він захищений. І зараз відбуваються заходи, які спрямовані на захист цієї споруди, тобто росіяни там його оточують бетонними такими, надолбами, як це ще назвати. І це, очевидно, спрямовано на те, щоб убезпечити його від ударів безекіпажними морськими дронами. Ми пам'ятаємо, що він був зруйнований 17 лютого минулого року внаслідок удару безекіпажним морським дроном. Зараз росіяни піклуються про те, щоб це не повторилося. А від тих ракет, про які зараз ми кажемо, це Атакамс, це Storm Shadow, це Скальп, які можуть дістати до цієї споруди. Кримський міст прикривається засобом ППО. Тобто це ті самі ракетні комплекси, які зараз знищуються на території тимчасово окупованого Криму. Тобто в тому числі знищення цих радіолокаційних засобів, пускових установок, ракетних комплексів, воно і спрямовано на те, щоб цілком можливо, це моє припущення, розчистити повітряний простір для масованого ракетного удару, в тому числі і по цій споруді. Дійсно, будемо очікувати, бо вже удари по Керченському так званому вже були, і очевидно, що ці удари будуть продовжуватись. І зараз ми бачимо систематичні удари Збройних сил України по російським військовим об'єктам. Це лише питання часу, я так розумію. Питання часу і питання зброї,
яка є у нас зараз в руках, чи, можливо, буде через деякий час. І, знаєте, завершуючи тему Криму, ще хотіла таке питання поставити, бо дуже багато експертів, навіть, можливо, ви читали статтю Бена Ходжеса, який казав, що деокупація Криму може статися набагато раніше, ніж деокупація Донецької та території Донецької та Луганської областей. Чи дійсно це так, на вашу думку? Чи є в цьому правда? Ну, правда в цьому є, що справді вдасться його відрізати від логістики повністю. Угу. Зараз ми бачимо, що додається ця залізниця. Це такий фактор, він ускладнює цю проблему, так, вирішення, розв'язання цієї проблеми, оскільки залізницю немає там жодної потреби розмінюватися на те, щоб підривати залізничне полотно. Його через два дні його відремонтують. Тобто з нею щось треба робити таким чином, щоб зупинити її надовго. Угу. А які елементи залізниці знищити для того, щоб зупинити надовго, ну то я вам сказати не можу. Бо для цього, очевидно, потрібні експерти всі галузі залізничні, які могли б сказати, що треба зробити залізницю для того, щоб на ній протягом довгого часу припинився рух поїздів. Але якщо ми уявимо, що логістику перервано тимчасово окупованого Криму, то по великому рахунку це великий оперативний котел. Тобто це острів. Ну, в логістичному плані острів, не в географічному, я маю це на увазі. Це логістичний острів, який буде перерізаний від постачання. І так чи інакше там будуть закінчуватися ресурси. Ми чудово розуміємо, що на превеликий жаль російська військова компонента буде останньою, яка буде потерпати від зменшення цих ресурсів. Найбільше проблеми падуть на плечі простих людей, мирних громадян, які живуть зараз на території окупованого Криму. Але на превеликий жаль це війна. На превеликий жаль це війна. І коли ми кажемо про те, щоб звільнити окупований Крим, то питання логістики, питання забезпечення військ окупаційної російської армії, для того, щоб позбавити їх цього забезпечення, воно стає на перший план для того, щоб прискорити деокупацію півострова. Ну, і в цьому аспекті ми дуже багато чуємо про можливе використання ядерної зброї. З початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації неодноразово і Путін, і всі його друзі, вони говорили про те, що ось там Крим – це наша червона лінія, якщо переступлять червону лінію, чи будуть удари по Криму, по російським військовим об'єктам в Криму і так далі, це все, ми там вже будемо думати про застосування ядерної зброї і так далі, бо це там конституційна територія Російської Федерації і так далі, а там доктрина військова Росії, все, там ядерна зброя, ви це вже дуже гарно знаєте. І це ж все продовжується. Звичайно, удари є, не використовують ядерну зброю, ми це бачимо. Ми бачили і чули, що це все блеф, але коли вже дійде до деокупації півострова, це те, про що нам кажуть завжди наші партнери, і західні партнери теж. Чи тоді можливо, на вашу думку, використання в цілому цієї зброї, якою зараз Росія просто лякає чи намагається лякати весь світ? Теоретично можливо все. Знаєте, питання використання ядерної зброї – це, як кажуть, знаєте, ймовірність цієї історії, вона дорівнює ймовірності, зустріти динозавра на Хрещатику в Києві. Тобто, або ти його зустрів, або ти його не зустрів. 50/50. Або використають, або не використають. На сьогоднішній день я поки що не бачу, щоб вони готувалися. Не тільки я, тобто і розвідка це бачить, і американці про це кажуть. Немає ознак того, що вони намагаються використати ядерну зброю. Немає. Але тут треба розуміти одну річ, що тактична ядерна зброя, яку вони можуть використати, в теорії, вона не потребує, скажімо так, цих узгоджень, які потребують використання стратегічної ядерної зброї. Тобто там 5 людей відповідальних сіли, одночасно повернули ключика і полетіли стратегічні ядерні ракети кудись вдалечінь. Тактична ядерна зброя не використовується на армійському рівні, тобто рішення ухвалюються на армійському рівні. Навіть звичайно артилерійський снаряд можна зробити таким, що він буде носієм ядерної зброї, малої потужності, але все ж таки це буде ядерна зброя.
А ми чудово розуміємо, що там генерал в штабі не буде просити дозволу Володимира Путіна для того, щоб використати такого роду зброю на тактичному рівні. Не буде. Тобто він буде вирішувати самостійно це питання. І ті ракети, які зараз запускаються по території України, і Х-101, і Х-555, вони можуть бути носіями ядерної зброї, вони можуть бути споряджені бойовою головкою з ядерною частиною. І ми дізнаємося про те, що ця ракета була ядерна лише якщо в тому разі, якщо вона впаде. І буде результат. Стосовно того, чи наблизить деокупація Криму використання ядерної зброї Російською Федерацією. Ну, знову ж таки, 50 на 50. Теоретично може. Але на практиці це моя думка, вони цього не зроблять. Ну, чисто з питань таких, знаєте, хтось зупинить від цього, скажімо так, останнього рішення. Оце останнє рішення, воно може призвести до абсолютно таких наслідків, які неможливо передбачити. В тому числі і щодо тієї самої Російської Федерації. Ну і плюс, я так розумію, що це останній козир, і якщо його вже використовувати, то це вже кінець і визнання того, що сторона просто програла. І більш варіантів ніяких немає. Ну, це наскільки я розумію. А ще таке технічне запитання. Чи може Росія в цілому використовувати ядерну тактичну зброю в превентивних мірах? Та? Ну, наприклад, в Сполучених Штатах ми знаємо, що там є процедура використання ядерної зброї, і президент Сполучених Штатів Америки може сам лічно прийняти це рішення і запустити там будь-яку ракету, будь-яку страну, яка йому там не подобається і так далі. І там є деяка процедура. А в Росії, я так розумію, це так не працює. Тобто там треба все ж таки 3, 4, 5, 6 рівнів проходити, і лише тому можна використовувати ядерну зброю. І там теж є питання щодо превентивної міри використання, псевдопревентивної, ми розуміємо. У Російській Федерації є механізм, тобто він передбачений в їхніх керівних документах про те, що якщо є загроза використання зброї, навіть не ядерної зброї, якогось пошкодження елементом російської ядерної тріади, тому це вже є підстава для того, щоб Російська Федерація відповіла, в тому числі і в плані використання ядерної зброї. Не лише загроза, а були і пошкоджені елементів російської ядерної тріади. Давайте я нагадаю вам удар по аеродрому Енгельс. Це ще було наприкінці 22-го року. У нас випадково були пошкоджені бомбардувальники Ту-95 МС. Це є бомбардувальники, стратегічні бомбардувальники, це є частина ядерної тріади Російської Федерації, яка складається якраз з авіаційної компоненти, морської компоненти, тобто балістичні ракети на підводних човнах, і наземної компоненти – це міжконтинентальні балістичні ракети далекого радіусу дії. Це російська ядерна тріада. Авіаційна складова, наземна складова, морська складова. Друге, ці удари по об'єктам дальнього попередження про ракетний напад. Ці станції Вороніж, в Мордовії там були ночні удари по цих станціях. Це теж, в принципі, ядерний об'єкт. І він теж підпадає під дію цієї доктрини. Чи були відповіді до Російської Федерації в ядерному сенсі? Ні, не були. Тобто вони порушують власні керівні документи, чи вони справді розуміють, чим це може закінчитися? І з огляду на це, в принципі, я вважаю, що навіть якщо Крим буде деокупований, або він буде знаходитися на шляху до деокупації, безперечному шляху, тобто логістичні шляхи перекриті, Російська Федерація, російська армія на окупованому Криму потерпає від нестачі води, від нестачі їжі і таке інше, то я не думаю, що навіть це дасть підставу для використання ядерної зброї, якщо цього вже не сталося, коли були прямі, скажімо так, причини росіянам це зробити. Дійсно, це дуже важливо, знаєте, розсіювати оці всі лякалки і стереотипи, які є з приводу можливого використання ядерної зброї. Дякую вам дуже, пане Денисе. Чохсагом, що знайшли час та приєднались до нашого ефіру. До зустрічі. Денис Попович, військовий оглядач, був з нами на прямому зв'язку. А поки ми очікуємо на наступного гостя, який приєднається до нашого ефіру з військовою складовою відносно тимчасово окупованого півострова, ми
зараз будемо обговорювати про таку гуманітарну та про соціальну складову, бо ми знаємо, що протягом цих 10 років окупації півострова Російська Федерація на території півострова просто порушила всі міжнародні конвенції, всі міжнародні документи і особливо всі міжнародні конвенції з приводу прав людини. І нещодавно було прийнято дуже важливе, навіть я б сказала, історичне рішення для України – визнання очевидного та підґрунтя для майбутніх судових баталій з агресором. Україна впевнено виграла кримську справу проти Росії в Європейському суді з прав людини. Встановлено, що за роки окупації Росія порушила в Криму 11 з 18 статей Європейської конвенції захисту прав людини, які взагалі в цілому можна порушити. Велика палата Європейського суду по правам людини в французькому Страсбургі одноголосно визнала порушення прав на життя, на свободу вираження поглядів, зібрань, повагу до особистого майна, свободу віросповідання, статей про заборону нелюдського поводження і дискримінації, утиски діяльності українських і кримсько-татарських медіа та багато іншого. Сам лише текст судового рішення з переліком російських злочинів займає понад 300 сторінок. Окремий пункт – негайне повернення з неволі кримських бранців. ЄСПЛ визнав, що Росія не просто толерувала, а заохочувала переслідування незгодних з окупацією, тобто йдеться про системну і масову репресивну політику, погоджену з Москвою. Матеріали упродовж десятиліття збирали урядові і неурядові організації у справі досліджено період від початку окупації до вересня 2022 року. Саме тоді Росія вийшла з Європейської конвенції про захист прав людини. Рішення ЄСПЛ має дати поштовх до розгляду численних індивідуальних скарг проти Росії, зокрема від українських та кримсько-татарських політв'язнів, які проходять всі окупаційні інституції в Криму і потім вже подаються до Європейського суду з прав людини. Ці та інші питання ми будемо обговорювати з нашим гостем, який приєднується до нашого ефіру. Це Андрій Веселовський, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, дипломат, постійний представник України в ЄС у 2008-2010 роках і заступник міністра закордонних справ України у 2005-2008 роках. Пане Андрію, вітаємо вас. Салям алейкум. Добрий день. Добрий день. Ну що ж, я зараз зачитала новину про рішення Європейського суду по правам людини, де суд визнав про всі злочини Російської Федерації, які вона здійснювала на території тимчасово окупованого півострова, і Україна виграла цей суд. Що далі? Яке це має значення для нас, якщо ми розуміємо, що Росія рішення це виконувати не буде і признавати те, що все, що вона там все це зробила, вона теж не буде. Ну, вряд чи Росія там визнає це все. Що це нам дає тоді? Питання вірне. Дійсно, десь там суд в далекому Страсбурзі щось визначив, якісь там судді збирались, розбирали папери, знайомились з документами. А власне, що нам, ну скажімо, українцям, в широкому сенсі цього слова, що нам, кримським татарам, від цього. І особливо тим, хто знаходиться в окупованому Криму. Дивитися на питання треба з двох боків, тобто два аспекти головні. Перший аспект, раз це визнано Європейським судом прав людини, то це набуває сенсу юридичної даності, юридичного факту, який, відповідно, цей факт може бути використаний в будь-яких міжнародних переговорах, в будь-яких міжнародних організаціях. Він стає твердою, так би мовити, зафіксованою частиною реальності. Його ніхто вже не спростує. Будь-які пояснення, що щось там неправильно, ви не знали, ви не побачили, ви не дослідили, надалі не працюють. Європейський союз з прав людини, 17 судей одноголосно вирішили це питання, і воно
стає історичним і юридичним фактом. Росія, яка сьогодні є, Російська Федерація, яка сьогодні є, вона ж не назавжди. Жодна імперія не буває назавжди. Особливо та, яка підгнила, і яку з усіх боків оточують ті, кого вона колись поневолювала. Ті, на кого вона сьогодні нападає. Та й всередині Росії не все так свято. Подивіться на те, що відбулося в Дагестані 3 дні тому. Так. Отже, все це говорить про те, що може і досить швидко настати той час, коли це рішення зможе бути реалізоване. Тобто винні понесуть покарання, а ті, хто постраждав, будуть якимось чином відшкодовані чи підтримані і так далі, і так далі. Власне, важливий момент. 25 червня було оприлюднено це рішення Європейського суду прав людини. А наступного дня, 26 червня, було оприлюднено іншу постанову Європейського суду про свідоме стирання національних особливостей Російською Федерацією, як на окупованій території України, так і в самій Російській Федерації. Про що йдеться? Про те, що чуваші не повинні залишатись чувашами, а якути не повинні залишатися якутами і так далі, і так далі. Ну а в Дагестані ті ж самі даргинці чи лезгини, а в Чечні ті ж самі чеченці. Все це повинно бути перемішано, і все це повинно бути названо Великий Руський народ і потім відправлено на війну проти сусідів. Сьогодні проти України, завтра проти Польщі, післязавтра проти Іспанії і так далі. Таким чином зафіксований і другий цей момент, що це не випадково йдеться про, там би мовити, намір щось зробити нехороше в Криму. Це є суть, це є єство Російської сучасної імперії, цієї Російської Федерації, і ці факти і це визначення будуть тепер оперувати в політиці всіх держав, які підтримують нас, які підтримують Україну. Тобто, якщо для умовно австрійського парламенту було питання, що є Російська Федерація, симпатики Путіна, Путін-Ферштеєр є в кожній країні, то тепер воно може бути таким, тому що є офіційне рішення Європейського суду прав людини, який визнається і більше того поважається всіми європейськими країнами. Ну, не будемо вірити тим, хто каже, що ну це папірець. Ні, це не папірець. Це важливе міжнародне правове рішення, яке матиме обов'язково свої наслідки. Ну, тобто цей процес можна назвати, вибачте, будь ласка, вас прибила, цей процес можна назвати, знаєте, такою п'єсою, у якої є 3 акти. Та? Перше – це визначення, прийняття і встановлення факту. Друге – це наша перемога, да? Це все перемога в суді. І третє – це вже компенсації, які і дії Росії, яка просто повинна здійснити потім, коли, можливо, повернеться в міжнародне правове поле, але все ж таки виплатити компенсації всім, хто постраждав від її дій. Саме так. Ну і ще один важливий момент для нас самих, для громадян України. Отже, наша правова система здатна аргументовано і якісно працювати на міжнародних майданчиках. Вона має якісні факти, і все це визнається в світі. І отже, для нас самих, хочу повторити, це дуже важливий момент впевненості в тому, що ми працюємо якісно і працюємо там, де треба. І ми перемагаємо. Ну, знаєте, у мене тут виникло таке запитання. Ви дуже досвідчений дипломат та міжнародник, і кому, якщо не вам, я можу поставити це запитання. Та як ви вважаєте,
А чи можливо, що Росія через деякий час, Російська Федерація, я не знаю в якому вигляді, може повернутися ось це поле правове, міжнародне? Чи це неможливо як мінімум протягом 20, 30, 50, а може і 100 років? Багато питання на $1 мільйон, як кажуть. Багато хто каже з політологів, з міжнародників, з дипломатів, багато хто каже, що поки живий теперішній керівник Російської Федерації, ніякого прогресу бути не може. І, мабуть, з цим можна погодитися, тому що йдеться про людину, яка перетворила саму себе в зомбі. А для нього знищення України, для нього захоплення чужих територій є манією, фікцією, і цим він опанований і більше нічим. І для цього він тратить і людський, і економічний ресурс Російської Федерації, не рахуючи десятків і сотень тисяч жертв. Інше питання, як скоро може статися так, що в них не буде цього керівника. Тут є різні історичні приклади, від чого змінюється керівництво, ми це знаємо. В Російській Федерації використовувалися і табакерки, і рушники, чи там щось ще, серветки, які кудись запихали, і так далі. Але справа, я би сказав, в іншому. Країна, яка свідомо перенапружує свої ресурси, забирає гроші у майбутніх поколінь, ресурси і гроші у майбутніх поколінь, зводить своїх людей ментально за рівнем свідомості, за рівнем людяності до тваринного стану, до стану убивць, ця країна деградує. І деградація відбувається доволі швидко. З цієї країни тікають в той чи інший спосіб найбільш талановиті і розумні. А цій країні відрубають шлях до прогресу і розвитку в сфері економіки, в сфері науки, в сфері культури, врешті-решт. Футбол не дозволяє грати. Тобто країна перетворюється на таке собі гниле щось, що гниє само в собі. І всі її контакти обмежуються поїздками в Корейську Народно-Демократичну Республіку і в Іран. Ще, правда, ось В'єтнам дозволив завітати, але сьогодні Путін був у В'єтнамі, а завтра до В'єтнаму прилетів заступник державного секретаря США, якому в'єтнамці наскаржились на Путіна і сказали, що насправді вони стратегічно дружать з Сполученими Штатами. А то було випадково. Трошки хотілося людині помандрувати, вони дозволили. Ось, ця країна не має не просто майбутнього, вона не має навіть середнього майбутнього. Проблеми на зразок Дагестанської будуть вибухати, або на зразок Крокусу, будуть вибухати в цій країні все частіше і частіше. Не вистачає кваліфікованої робочої сили. Елементарно, тобто ви хочете придумати нову ракету, її нема кому придумати. Посадили в тюрму винахідників, чи творців російського ракетного комплексу, тому що вони нібито були шпигуни. Шпигуни, причому чиї не встановлено, американські, чи японські, чи німецькі, просто як у Сталіна в 30-ті роки. Тому я хочу вірити, що це вже особисте, що недалеко той час, коли ситуація суттєво зміниться. І потім не забуваємо, що той опір, який дає Україна, яку підтримує найрозвиненіша частина світу, а той, який не дуже і підтримує, мабуть, просто не хоче світитися.
Це не значить, що, наприклад, та ж сама Індія проти нас. Ні, вона за нас, але вона не хоче втрачати дешеву нафту сьогодні. Так ось ця вся підтримка, цей загальний, так би мовити, настрій на те, щоб не дозволити Росії перемогти, і на те, щоб не дозволити Росії розвиватися і бути визнаною державою серед світу. Це ще одне підтвердження того, що, можливо, час нам не доведеться чекати аж дуже довго. Ну, знаєте, у мене ще таке глобальне таке запитання. А чи можемо ми тоді сказати, що зараз є такий глобально, є такий вже біполярний світ, да, де ми бачимо, як між собою просто воюють, можна навіть так сказати, та російський тоталітарний режим, за яким там стоїть Іран, там Корея та Північна, Китай, можливо, там інші тоталітарні держави, та які підтримують Путіна і так далі, і демократичний світ та Україна в авангарді, за якою стоїть Захід, Сполучені Штати і так далі. Це, знаєте, як в книгі Хантінгтона та «Столкновення цивілізацій». Це вже є ось така війна цивілізації між демократичним світом та авторитарним. Я схильний до трошки іншого малюнку. Мені здається, що так, існує те, що називається світова демократична спільнота. І Україна – це точка, до якої долучаються всі сили цієї спільноти, їй допомагають насамперед. І вона не тільки східна, і вона не тільки західна, вона всеохоплююча. Вона від Австралії до Канади, так би мовити. Є країни з маніакальним синдромом. Це Російська Федерація, це Корея Північна і це, мабуть, Іран. Ну, можливо, якась Венесуела, але Венесуела не має значення. Щодо того, що ви назвали тут Китай, я би сказав, що Китай більш раціональна і думаюча держава. Вони можуть користатися з того, що Росія їм продає дешево енергоносії і допускає до своїх корисних копалин. Але ні Китай, ні та ж сама Індія, ні Індонезія, ні Пакистан, ні Мексика і так далі, країни, які нібито сидять на паркані і дивляться, хто виграє. Ні. Насправді вони прекрасно розуміють, хто виграє. Вони не хочуть асоціювати себе з Заходом, тому що їм це економічно вигідно. Але там, скажімо так, в глибині, як то кажуть, deep state, знаєте, часто використовують цей вираз, в глибині вони прекрасно розуміють, на чиїй стороні і право, і правда, і сила. І вони не задоволені тим, що відбувається. Китаєві не потрібно, щоб була загальна війна, тому що Китай зацікавлений в своїй економічній могутності. Яка торгівля, коли спалахує війна? Саме тому, до речі, Китай весь час підкреслює, ми хочемо з Тайванем знайти спосіб, у мирний спосіб, поєднатися в мирний спосіб. Сьогодні у Китаї величезна перевага військової, вони могли би Тайвань завоювати за 3 дні, теоретично. Не в цьому річ. Тому, коли говорять, що світ біполярний, ні. В світі утворилася купка ізгоїв, країн, які, так би мовити, спокійно вирішують свої нагальні потреби. Такі собі, знаєте, паразити, але не войовничі паразити. І країни, які розуміють, що за свободу і правду треба боротися. Інакше ізгої візьмуть вгору. І ось ми в хорошому таборі. Я впевнений, що цей хороший великий табір нам допоможе. Це буде добре.
А як іде ось в цій картині Туреччина? Ось як ви оцінюєте дії Туреччини? Туреччина – це країна, яка певною мірою постраждала від власних амбіцій. Колись, пам'ятаєте, при вступі на посаду президент Ердоган сказав, всі наші кордони будуть кордонами миру. Що виявилось на сьогодні? Ці кордони Туреччини – це оточена війною, так. Напруженості. Переоцінили власні сили, власне уміння і власне місце в світі. Таке трапляється і з людьми, і з президентами, і з державами. І тому Туреччина сьогодні потрапляє в дуже невигідне становище. Щоб зберегти свою економіку, вона змушена все більше і більше наближатися до Китаю. Наближаючись до Китаю, вона продається. Вона втрачає свою власну економічну силу. Її майбутнє могло би бути більш успішним спільно з Європейським Союзом. Але, знаєте, рання амбіція ось ця, що ми самі по собі, вона їх підвела. Будемо сподіватися, що в Туреччині знайдуться розумні сили, тверезі, які трошки переглянуть цю їхню політику, і Туреччина стане менш залежною від Сходу, і в той же час зможе значно потужніше діяти при допомозі Заходу. В Туреччині, знаєте, є така фраза «Denize düşen yılana sarılır». Вона перекладається як «той, хто падає в море, починає обіймати змію». І мені здається, що зараз ось ці відносини з Російською Федерацією виглядають саме так. Російська Федерація півбіди, але я ж кажу, Китай – це серйозна біда. Тому що, подивіться, на ринки країн, багатьох країн, в тому числі і український, багато товарів турецьких, які колись були, поступово заміщаються китайськими. Чому це відбувається? Тому що китайські фірми приходять в Туреччину, користуються тими технологіями і тими зв'язками, які там є. І не виключено, що через який час ми побачимо не «Made in Turkey», а «Made in China» на всьому. Тому, повторюю, коли йдеться про технології, про якісні вироби, які Туреччина експортувала і ще трохи експортує, то вони, як правило, починалися з Європейського Союзу. Візьміть ту ж саму білу техніку, майже все з Європейського Союзу. Візьміть теж автомобілебудування, це все з Європейського Союзу. Кращі технології, краща відносини між працедавцями і виконавцями, кращі банківські і фінансові практики, це все з Європейського Союзу. Орієнтуючись на Китай, Туреччина буде відставати. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чохсаголну, що знайшли час та приєдналися до нашого ефіру. Дякую за таку цікаву бесіду. Сподіваюсь, до зустрічі в інших ефірах телеканалу АТР. Дякую. Савенс. Андрій Веселовський був з нами на прямому зв'язку, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. А я, на жаль, вже вимушена з вами попрощатися, але ви залишаєтесь першим кримсько-татарським телеканалом АТР, бо далі вас вітатимуть наші журналісти з інформаційної програми «Заман». Ну а ми вже зустрінемось з вами завтра в ефірі програми «Прайм» нашої студії. Як зазвичай, традиційно буде голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров. Сайглар Хадашлар, АТР Леолнос. Көрüşmek üzere.